السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 112، یوسف علیہ السلام اور زلیخا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ سارا مصر آپ کے زیر انتظام میں آ گیا۔ زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ زلیخا مایوس و پریشان خاطر ہو کر اپنے اقتدار کے دور کے کچھ زر و جواہرات ساتھ لے کر ایک جنگل میں چلی گئیں۔ جنگل میں ہی ایک کٹیا بنا لی جس میں آپ رہنے لگیں۔ اب ان کا وہ حسن و جمال اور عالم شباب بھی باقی نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام کے عروج و اقتدار کے ڈنکے بجنے لگے اور زلیخا گوشہ گمنامی میں جا پڑیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوکت اور شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزرے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو اپنی کٹیا سے نکلیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہانہ انداز سے گزرتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ بول پڑیں، پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرمانبرداری کے صدقے میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے۔ اپنے ایک غلام سے فرمایا، اس بڑھیا کی حاجت پوری کرو۔ وہ غلام زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا، اے بڑھیا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، میری حاجت یوسف علیہ السلام ہی پوری کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ غلام زلیخا کو شاہی محل میں لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے اور آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے مصلی پر بیٹھے، اس وقت آپ کو پھر وہی جملہ یاد آیا۔ آپ رونے لگے۔ پھر غلام کو بلا کر پوچھا، اس بڑھیا کی حاجت پوری کی یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، حضور، وہ بڑھیا یہیں آ گئی ہے اور کہتی ہے میری حاجت کو یوسف علیہ السلام خود ہی پوری کریں گے۔ فرمایا، اچھا، اسے یہاں لے آؤ۔ چنانچہ زلیخا خدمت میں حاضر کی گئیں۔ اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے ہی سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا، اے عورت، تمہاری جو حاجت ہو بیان کرو۔ وہ بولی، حضور، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ فرمایا، کون ہو تم؟ وہ بولی، اے یوسف، میں زلیخا ہوں۔ پھر آپ نے زلیخا سے پوچھا، تمہارا وہ عالم شباب، وہ حسن و جمال، وہ مال کہاں گیا؟ زلیخا نے جواب دیا، وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت آپ کو عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، تو بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، کیا آپ پوری فرما دیں گے؟ پہلے وعدہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، ضرور پوری کروں گا۔ وہ بولی، تو سنیے، میری 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں آپ کے غم فراق میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں۔ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ میری نظر مجھے واپس دے دے۔ دوسری یہ کہ میرا حسن و شباب مجھے واپس مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے زلیخا کی نظر کو ٹھیک کر دیا اور وہ پہلے ہی کی طرح جوان اور حسین ہو گئیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بتا، اب تیری تیسری حاجت کیا ہے؟ وہ بولیں، اے یوسف، تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے۔
सर अनवर को झुका दिया। थोड़ी देर के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, ऐ यूसुफ, आपका रब आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है जुलेखा जो हाजत पेश कर रही हैं उनको पूरा करने में कंजूसी से काम मत लो। उसकी 2 हाजतें हमने तेरी दुआ से पूरी कर दी, ये तीसरी हाजत उसको तुम पूरा कर दो। हमने तुम्हारे साथ उसका निकाह अर्श पर कर दिया। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही जुलेखा से निकाह कर लिया और आसमान के फरिश्तों ने आकर आपको मुबारकबादें दी। खुदा ने भी मुबारकबाद फरमाई। फिर जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये बात भी जाहिर कर दी, अज़ीज़ मिस्र औरतों के नाकाबिल था, अल्लाह ने मुझे आपके लिए ही महफूज रखा। चुनांचे हज़रत जुलेखा के यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे पैदा हुए। एक का नाम अफ़राईम और दूसरे का नाम मीशा था। आप दोनों ही हुस्न जमाल के पैकर थे। सबक: जुलेखा को अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खातिर अज़ीज़ मिस्र से जो उसका जायज़ शौहर था महफूज रखा। फिर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा पर आज जो लोग किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाएं किस कदर गुमराह, जाहिल और बेदीन हैं। ये भी मालूम हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत जुलेखा का निकाह अल्लाह के हुक्म से अर्श पर फिर फ़र्श पर भी हुआ। आपके बतन से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंद भी पैदा हुए। हिकायत नंबर 113 कहत साली यानी सूखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। अपने मुल्क में अदल व इंसाफ, अमन व अमान कायम फरमा दिया। आने वाली कहत साली के पेश नज़र गल्ले के बड़े बड़े ज़ख़ीरे जमा फरमाए। फिर जब कहत साली का दौर आया तो सारे मुल्क में बलाए अजीम आम हो गई। तमाम आसपास के शहर इस मुसीबत में मुब्तला हो गए। हर जानिब से लोग गल्ला खरीदने मिस्र आने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी को 1 ऊँट से ज़्यादा गल्ला नहीं देते थे ताकि सबकी इमदाद हो सके। जिस तरह ये कहत की मुसीबत तमाम शहरों में नाजिल हुई, उसी तरह कनआन भी कहत की लपेट में आ गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के सिवा 10 बेटों को गल्ला खरीदने मिस्र भेजा। जब ये 10 भाई मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को न पहचान सके। उनका ख्याल था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे में कहीं इंतकाल फरमा चुके होंगे। इसलिए भी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त शाही लिबास में मलबूस थे, यानी आपने शाही लिबास पहन रखा था। उन 10 भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इब्रानी ज़बान में बातचीत की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इब्रानी में जवाब दिया। आपने फरमाया, तुम कौन हो? वो बोले, हम शाम के रहने वाले हैं, हम भी कहत साली के बाइस परेशान हैं, आपसे गल्ला खरीदने आए हैं। आपने फरमाया, तुम जासूस तो नहीं? वो बोले, हम अल्लाह की कसम खाते हैं कि हम जासूस नहीं हैं, हम सब भाई हैं, एक बाप की औलादें हैं। हमारे बाप बहुत मुअम्मर बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम नामी याकूब अलैहिस्सलाम है, वो अल्लाह के नबी हैं। आपने फरमाया, तुम कितने भाई हो? वो बोले, 12, मगर एक भाई हमारे साथ जंगल में गया, वहाँ वो हलाक हो गया। वो हमारे वालिद साहब को हम सब से प्यारा था। फरमाया, अब तुम कितने भाई हो? वो बोले, 10। फरमाया, 11वां कहाँ है? कहा, वालिद साहब के पास है, क्योंकि जो हलाक हो गया है वो माँ की तरफ से भी उसका हकीकी भाई है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, इंशाअल्लाह इस हिकायत को हम कल के एपिसोड में आगे समाअत करेंगे। हमारा वक्त मुकम्मल हुआ।
کل پھر انشاءاللہ اسی حکایت کے ساتھ ہم درس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔